নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। বন্দুকবাজিদের তাণ্ডব আর যার ফলে মৃত্যু হয়েছে দুজনের, এমনটাই জানা গেছে, এবং সেই সঙ্গে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতেই মৃত্যু হয়েছে দুই যুবকের। বন্দুকবাজ ফিনিক্স ইকনার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সে একজন ডেপুটি শেরিফের ছেলে। 7 জন ছাত্র গুলিতে আহত হয়েছেন, তার মধ্যে একজনের অবস্থা অনেকটাই সংকটজনক এই মুহূর্ত পর্যন্ত যে আপডেট আমরা পাচ্ছি। যদিও এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিস্তারিত কি রয়েছে শুনুন। Yeah, well, I mean, we were over in the loading bay right here next to it and started seeing everybody run. The maintenance guys were telling everybody to get out of the building. So everybody started coming out the back. And I mean, if they would have probably moved 20 feet further, they would have been on this side of the building, which is where he walked out. He came out. The shooter? Yeah, he came out this door right here, and then he saw the maintenance guy who was waving everybody, and I guess heard him probably, and turned and shot that way towards like our direction, towards him. There's a golf cart over here with a bullet hole in it. Yeah, we got a picture of that it. blocked it. So that was meant for him. And then after that, he turned this way and started shooting out on the green. He didn't shoot many shots when he came outside. It was only like 4 or 5 shots, but he shot like 2 at our direction, and then he shot like 2 this direction. And that's the girl that got shot in the butt over here that was laying down for a while. They stretchered her off. She looked like she was alive, but I'm not sure. I hope that she is. But then he went back inside. I should have probably hid. I pulled out my phone and started videoing everything and came back out. I heard that there was a shotgun that never fired that they saw, so they had me looking in the bushes for a shotgun for a while. And who's they? Had you like who? The cops. The cops showed up very fast, like almost instantly. Tons and tons of cops showed up instantly. I mean, there were probably 20 cops within 5 minutes, just right there. But then, as well as the 100 that were out here. Yeah. But did you see many multiple shooters? Or I didn't see multiple. There was only the one that was in here. But what I've heard is that they had one at each entrance. So I think that like this was the guy on this side, and then there was probably one on that side and one on that side. So nobody was going to get out, essentially. Yeah, they had it planned. I mean, it seems like a coordinated thing. It was definitely coordinated. And what were you doing here? Were you getting ready to go to the Union? What was like? Were you just No, around? I had just left. I was going to my car. So you were just leaving? Parked parked on the service road right How does there. that make you feel now? You kind of missed the brunt of it. অর্থাৎ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বন্দুকবাজিদের হামলাতেই ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির দুজনের মৃত্যু হয়েছে। চলে যাবো বিস্তারিত, আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে প্রতিনিধি রাজীব দত্ত। রাজীব, কি জানতে পারছো? দেখো, প্রথমেই বলি যে আমেরিকার সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে আমেরিকার যে ফ্লোরিডা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে, এবং সেখানে দেখা যায় যে একটি ছাত্র 20 বছর তার বয়স, সে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে হঠাৎ করেই গুলি চালাতে শুরু করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকে গুলি চালাতে শুরু করে। এবং যেটা ছবিও, যেটা সিএনএন এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস যেটা বলছে যে সে হঠাৎ করেই কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেই কিন্তু গুলি চালাতে শুরু করে, কারোর সাথে সে কথাও বলে দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। এবং তার হাতে 2টি বন্দুক ছিল, একটি রাইফেল ছিল আর একটি পিস্তল ছিল। রাইফেলের গুলি শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে পিস্তল থেকে গুলি চালাতে শুরু করে, এবং তাতে কিন্তু 2 জনের মৃত্যু হয়েছে, যারা ইউনিভার্সিটির ছাত্র নয়। যে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে সেটা কিন্তু ইউনিভার্সিটির ছাত্র নয়, যদিও তারা কারা সেই পরিচয়টা কিন্তু এখনো কিন্তু আমরা জানতে পারি। যেটা মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে যে তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ, কারণ তাদের গুলি, কয়েকটি গুলি, মানে 4 থেকে 5 রাউন্ড করে গুলি লেগেছে, কারণ গুলি চলেছে প্রায় 10 রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে, এমনটা দাবি করা হয়েছে মার্কিন পুলিশের পক্ষ থেকে। যিনি গুলি চালিয়েছেন ফিনিক্স ইকনার, তিনি ওই ওখানকার যে লিওন কাউন্টি, তিনি একজন ডেপুটি শেরিফের ছেলে তিনি। অর্থাৎ লাইসেন্স 2টি বন্দুক তার কাছে যেটা পাওয়া গেছে, সে একটি বন্দুক তার মায়ের নামে লাইসেন্স করা। অর্থাৎ কিন্তু তাকে যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি চালাচ্ছে সে সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যে ছবিও আমরা দেখছিলাম যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যে যেখানে পারছে লুকিয়ে পড়ছে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তারা বাইরে ঘোষণা করতে থাকে যে সবাইকে যেন দরজা জানলা বন্ধ করে, যারা ক্লাসরুমে আছেন দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে। ইতিমধ্যে পুলিশও চলে আসে ঘটনাস্থলে, এবং পুলিশ এসে গুলি চালায়, এবং এই ফিনিক্সের গুলি লেগেছে, তার পায়ে গুলি লেগেছে, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তবে শতাব্দী এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নয় যে সে কেন গুলি চালালো, কারণ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি চালানোর ঘটনাটা আজকের মানে শুধু একদিনের নয়, এটা নিত্যদিনের ঘটনা হয়েছে। যদি একটু ফিরে তাকাই আমরা, যদি যে কিছু কিছু ঘটনার কথা যদি আমরা পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, যে 2007 সালে ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটিতে সেখানে কিন্তু এইরকমই একজন ছাত্র গুলি চালিয়েছিল এবং 32 জনের মৃত্যু হয়েছিল, 32 জন ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকের মৃত্যু হয়েছিল। 2023 সালে দুটি জায়গায় গুলি চলেছিল, একটি মিশিগান ইউনিভার্সিটি, একটা লাস ভেগাস ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে 3 জনের মৃত্যু হয়েছিল আর লাস ভেগাসের সেখানেও 3 জনের মৃত্যু হয়েছিল। অর্থাৎ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গুলির ঘটনায় কিন্তু এটা প্রমাণ হয় যে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যে প্রতিনিয়ত প্রতি বছর আমরা দেখছি এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এবং গত বৃহস্পতিবার, যেটা আমেরিকার সময় অনুযায়ী, যে আবার একই ঘটনা ঘটেছে, যে ফিলিপ বিগডার বলে একজন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সে হঠাৎ করে গুলি চালাতে শুরু করলে এবং তার ফলে মারা গেল 2 জন এবং 7জন এখন হাসপাতালে ভর্তি। তার মধ্যে তারা 7জনই ছাত্রছাত্রী, এই ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা, যেটা বলা হচ্ছে যে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম দাবি করছে, একজনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বাকি যারা ভালো আছে। অর্থাৎ এই মানে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে, এবং আতঙ্কের জন্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে যে এই ঘটনার পর, কারণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ করে গুলি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা মাত্রই এই অবস্থা। কারণ এবং যে ফিলিপ বিগডার, সে কিন্তু নিয়মিত ক্লাসেও আসতো, মানে বোঝা যাচ্ছে না যে কি কারণে হঠাৎ করে এত মানে এরকম মেজাজ হারিয়ে ফেললো এবং এত গুলি চালাতে শুরু করলো। বা যে এই যে দুটি বন্দুক নিয়ে সে এলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলো, অর্থাৎ ঢোকার সময় নিরাপত্তা কর্মীরা কেন তাকে জানতে পারলো না, এটা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অর্থাৎ যেটাই বলা হচ্ছে যে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিরাপত্তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বারবার সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটছে, যেটা আবার ঘটেছে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। শতাব্দী, একেবারে ধন্যবাদ। অর্থাৎ এই ঘটনার পর অনেকের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, অনেকেই ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়েও পড়েছে। যদিও এই ঘটনার খবর পরবর্তীতে পুলিশের কাছে যায় এবং তারপরই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের গুলিতেও অন্যদিকে আহত হয়েছেন এক বন্দুকবাজ, তবে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কি কারণে গুলি চালানো হয়েছে তা এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।